छोटी सी गल है, मैं आप जी नूं बेनती कीती सी कि स्पेशल सिटिंग एक दिन किसानी वास्ते रख लिया जाए, एक दिन बरगाड़ी वास्ते रख लिया जाए। मैं छोटी सी गल करांगा सर। MSP दे मुद्दे ते इलैक्शन के दौरान असी वायदे कीते सी कि असी कानून बनवाओगे। मैं यही बेनती करांगा कि सरकारी तौर पर MSP के उत्ते कानून बनाया जाए। मैनू नहीं लगता कि कोई भी मैंबर साहिबान उस कानून की विरोधता करेंगे, कारण गल तो पैसे की होंगी है। केंद्र की सरकार भी आम जनता ही चुनती है, राज्य सरकार भी आम जनता ही चुनती है। आपस के बह के फैसला हो जाएगा कि कितना पैसा केंद्र सरकार देगी, कितना पैसा राज्य सरकार देगी। इस करके MSP ते कानून बनाना बहुत लाजमी है। और वैसे भी जो एग्रीकल्चर है सर, स्टेट लिस्ट के आउंदा है, 7th शेड्यूल के संविधान की जेकर असी गल करिए तो स्टेट लिस्ट के आउंदा है और ये विधान सभा सक्षम है एक कानून बनाने वास्ते। तो मेरी बेनती है कि इस मुद्दे के उत्ते खासकर MSP के मुद्दे ते एक कानून बनाया जाए। मानयोग स्पीकर साहब, 28 अगस्त 2018 एक छोटा सा कागज़ पंजाब विधान सभा तुसी देख सकते हो, और ये 4 लाइन पंजाब विधान सभा की वैबसाइट के उत्ते है। मानयोग स्पीकर साहब, इस दे विच यही है कि उस दिन नूं 2018 28 अगस्त और 6 साल हो गए सर, 6 साल हो गए। उस दे विच यही सीगा कि जो तफ्तीश CBI कर रही है उसनूं वापस कर लिया जाए अते एक SIT का गठन किया जाए। वही SIT सीगी जिसका मैंबर मैनू भी बनाया गया सी। मानयोग स्पीकर साहब, 6 साल बाद भी दोबारा इस सदन के चर्चा नहीं हुई। उस दिन सिर्फ इस मुद्दे के उत्ते चर्चा हुई सी और 28 अगस्त 2018 की कार्रवाई सदन की वैबसाइट पर मौजूद है। असी सारे वेख सकते हैं कि किस तरीके दे नाल जोरदार तरीके दे नाल चर्चा हुई। मानयोग स्पीकर साहब, जो लोग इधर बैठे सन आज उधर चले गए, जो लोग उधर बैठे सी वो इस सदन दे विच आउण दे काबिल नहीं रहे। एक गुरु ग्रंथ साहब जी की बेअदबी का मसला है और एक गुरु साहब ने तय करना है कि किसने इधर बैठना है, किसने उधर बैठना है, तो किसने इस सदन दे विच आउण जोगे नहीं रहना है। इस करके तुसी इस सदन की कार्रवाई नूं कल एक दिन बढ़ाओ तो विस्तारपूर्वक असी चर्चा करिए। मानयोग स्पीकर साहब, जो बेअदबी हुई सीगी ते प्रोटेस्ट होया सी, साडे कोल जिहड़ी तफ्तीश सीगी प्रोटेस्ट दी सीगी, गोलीबारी दी सीगी, बाबल कलां अते कोटकपूरा। स्पीकर साहब, प्रोटेस्ट का कारण की सी? जेकर असी गल करिए ऑन रिकॉर्ड गल करिए, सरदार तरलोचन सिंह जी राज्य सभा के मैंबर सन, वो गवाह बने सीगे और मैनू उन्होंने बयान दिता सी। उन्होंने कहा कि कोई भी जो पार्डन का कागज सीगा, जो माफ़ीनामा सीगा, उदों नहीं दिता गया। 24 सितंबर 2015 को माफ़ी दी गई सी। 24 सितंबर 2015 उन्होंने कहा कि यह माफ़ीनामा 2007 दे विच स्वामी अग्निवेश जी ने दिल्ली पंजाब भवन दे विच बह के सारिਆਂ ने बह के उन्होंने ड्राफ्ट किया सी और वो 2007 दे विच वो लेके गए सीगे। उसे माफ़ीनामे दे उत्ते 2015 दे विच माफ़ी दी गई। मानयोग स्पीकर साहब, एक व्यक्ति नूं तनखैया करार दिता गया है, श्री अकाल तख्त साहिब वालों। हर पासे देखो उस मुद्दे के उत्ते चर्चा हो रही है, तनखैया क्यों करार दिता गया? उस व्यक्ति का दोष है बेअदबी कराउण दे विच, और जदों बेअदबी हो गई तो इन्वेस्टिगेशन तो हो सकता सी। इन्वेस्टिगेशन की कराउणगे? उन्होंने शांतिपूर्वक, तुहाडे हल्के दी गल है, कोटकपूरा दे विच ते नाल ही बाबल कला दे विच गोली चलवाई गई। हज़ारां की संख्या दे विच लोकी इंजर्ड होए, 2 व्यक्ति शहीद हो गए।
ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ SGPC ਦੇ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 92 ਲੱਖ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬਹੁਲ ਸਟੇਟ ਹੈ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮਾਫੀਨਾਮੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਔਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ SGPC ਦੀ ਬਾਗਡੋਰ ਸੀਗੀ, ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ। 262 ਨੰਬਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੈ 2007 ਦਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਸਿਟੀ ਦਾ, ਜੋ ਸਵਾਂਗ ਰਚਨ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਂਗ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 30 ਜਨਵਰੀ 2012 ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਔਰ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਸ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ 196 CRPC ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਇੱਕ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਸਰ ਕਿ ਉਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇਵੇ? ਤਫਤੀਸ਼ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਸਰ, ਤਫਤੀਸ਼ ਮੈਂ ਕੀਤੀ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀਗਾ ਉਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਾਉਣ ਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ ਸਰ ਕਿ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਖਾਰਿਜ ਹੋਈ ਹੈ ਪੈਰਾਵਾਈਜ਼, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸਰ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮੰਗਾਓ। ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹੁਣ ਰਿਕਾਰਡ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੈਰਾਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰ, ਸਾਰਾ ਭੇਦ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ ਔਰ दूध ਦਾ दूध ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਕਿਸ ਦੀ ਕੀ ਕਰਤੂਤ ਹੈ ਸਰ। ਤਾਂ 262 ਨੰਬਰ ਮੁਕੱਦਮਾ 2007 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਰ। ਛੋਟੀ ਸੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰ, MSG2 ਇੱਕ ਮੂਵੀ ਸੀਗੀ, 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਈ ਗਈ ਸੀਗੀ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ 7 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿੰਘ ਇਜ਼ ਬਲਿੰਗ, ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ। ਤੇ ਇਹ ਫਿਲਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਕਿਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮੂਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਔਰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਮੀਡੀਏਟ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਰ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦਾ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਮਾਫੀਨਾਮਾ, ਦੂਸਰਾ MSG2 ਦਾ ਰਿਲੀਜ਼, ਸਿੰਘ ਇਜ਼ ਬਲਿੰਗ ਦਾ ਰਿਲੀਜ਼, ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਫੀਨਾਮਾ। मैं दोबारा बोलता हूँ, प्रोटेस्ट का कारण एक तो हो गया बेअदबी, दूसरा हो गया सिंह इज ब्लिंग ਅਤੇ MSG2 ਦਾ ਰਿਲੀਜ਼, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਕੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਜੋ ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ, 1 ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਂ ਲਵਾਂਗਾ। SIT ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀਗੀ, ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕੱਲ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਸਰ। ਉਹ ਅਫਸਰ ਕੋਈ ਤਫਤੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਰ, ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ SIT ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੰਗਾ ਲਓ, ਕੇਸ ਡਾਇਰੀ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਮਨੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਕੇਸ ਡਾਇਰੀ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਸ ਡਾਇਰੀ ਹੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕੇਸ ਡਾਇਰੀ ਲਿਖੀ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੱਟ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾ ਦੇਵੇ। ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ, ਉਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕੇਸ ਡਾਇਰੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਸਰ। ਨੰਬਰ 2 ਅਰੁਣਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੇਸ ਡਾਇਰੀ ਇੱਕ ਵੀ ਜਿਮਨੀ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਨੰਬਰ 3 ਤੇ ਮੈਂ ਸੀਗਾ ਸਰ, ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ। ਮੈਂ ਜੁਰਤ ਕੀਤੀ ਕੇਸ ਡਾਇਰੀ ਲਿਖਣ ਦੀ। ਮੈਂ ਕੇਸ ਡਾਇਰੀ ਲਿਖੀ ਸਰ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਖੋ 2 ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਈਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਕੇਸ ਡਾਇਰੀ ਕੌਣ ਲਿਖਦਾ, ਤਫਤੀਸ਼ ਕੌਣ ਕਰਦਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਓ ਤੁਸੀਂ।
ਤੁਹਾਡੀ ਚੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਔਰ ਅਰੁਣਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕੇਸ ਡਾਇਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ, ਕਿਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਸਰ। ਐਸਆਈਟੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਜੋ ਐਸਆਈਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ, ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਐਸਆਈਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਐਸਆਈਟੀ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਾਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰਫਾ ਦਫਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਰ। दूसरी एसआईटी बनी बाबल कलां वाली, बाबल कलां केस सर वो ट्रांसफर होकर फरीदकोट की मानयोग जिला अदालत ਤੋਂ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चंडीगढ़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸਰ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸਟੀਜ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜੋ ਗਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਿਆਨ ਲਿਖਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਗਵਾਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਵੀ ਸਰ 2015 ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਔਰ 2024 ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜੀ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰਜ ਫਰੇਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਕੀ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਗਵਾਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਾਈਵ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਗਵਾਹ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਕਈ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਦੇ ਕੇ ਸਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਦੋਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਵਰ ਨੇ ਸਰ, ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਹੋਣਾ ਹੈ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, 25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਬਾਇਜ਼ਤ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਬਾਇਜ਼ਤ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਉੱਪਰ ਵੀ ਹੈ ਸਰ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ। ਉਸ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਰੀ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਭਰਾ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਉਦੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਸਰ 1 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਚੀਫ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਬਣ ਕੇ। 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਕਾਫੀ ਵਿਦ ਕੈਪਟਨ, ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਦਿਲਾਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ 5 ਅਗਸਤ 2021 ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਿੰਨਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹਰ ਥਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤਿਕਾਰ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਟ੍ਰੈਟਜਿਸਟ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਉਂ ਚਲੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਜੀ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਕੇ? ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਸਰ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਰ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ, ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਕੇ, 2 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ, ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਰ। 18 ਸਤੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸਰ। ਲਿਸਟ ਲੰਮੀ ਹੈ ਸਰ, ਠੀਕ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਸਰ ਸ਼ੇਰੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। 2 ਲਾਈਨ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ लगता है कि तुसी पसंद करोगे। शेरो शायरी नहीं है सर। ये देश देश नहीं होता अगर पिता दशमेश नहीं होता। क्या बात, ये देश नहीं होता अगर पिता दशमेश नहीं होता। जोरावर जोर से बोला, फतेह सिंह शोर से बोला। जोरावर जोर से बोला, फतेह सिंह शोर से बोला। रखो ईंटें भरो गारे, चुनो दीवार हत्यारे। ये दीवार बोलेगी हजारों साल बोलेगी, ये दीवार बोलेगी हजारों साल बोलेगी। निकलती सांस बोलेगी, बारंबार बोलेगी। हमारे देश की जय हो, हमारे धर्म की जय हो, हमारे देश की जय हो, हमारे धर्म की जय हो। पिता दशमेश की जय हो, श्री गुरु ग्रंथ की जय हो। पिता दशमेश की जय हो, श्री गुरु ग्रंथ की जय हो।